قومی معاملات بارے خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں اہم قومی امور زیر بحث آئیں گے۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت معاملات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ حکومت کی قانونی ٹیم اجلاس کو عدالتی امور پر بریفنگ دے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے جتنا مرضی زور لگا لیں الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ فتنے کو سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا۔ 4 سال میں آگے بڑھتے پاکستان کو برباد کر دیا۔ وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اب الیکشن جو ہے 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے۔ یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ جب یہ اس فتنے کو ایک سازش کے تحت، ایک پراپیگنڈے کے تحت اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا اور اسی طرح کا ایک اوباش ٹولہ اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ تھا، ان لوگوں نے 4 سالوں میں ایسی پالیسیاں اپنائی کہ جن کے نتیجے میں ایک اچھا بھلا ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایسے معاشی حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا ہے اور IMF کا معاہدہ، جس معاہدے کو کرنے کے لیے یہ ساری مہنگائی اور یہ قیمتیں بڑھی ہیں، وہ اب ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہونے والا ہے اور ان قریب یہ جو پستی کی طرف سفر تھا یہ انشاءاللہ رک جائے گا۔ جماعت اسلامی ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ نون لیگ اور تحریک انصاف میں فاصلے کم کرنے کے لیے متحرک ہے۔ جماعت اسلامی نے عید الفطر کے بعد الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی تناؤ کم کرنے کی کوششیں۔ جماعت اسلامی مفاہمتی محاذ پر متحرک ہو گئی۔ عید الفطر کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی کی قیادت میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں عمران خان اور شہباز شریف کو بلانے کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ سراج الحق کی شہباز شریف اور عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہو۔ ذرائع کے مطابق جماعت اسلامی حکومت کو اکتوبر سے قبل جبکہ تحریک انصاف کو مئی کے بعد الیکشن کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مرکزی سیکرٹری جنرل PTI اسد عمر نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سابق وزیر دفاع پرویز خٹک، سینیٹر اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی ملک میں جاری سیاسی بحران کے حوالے سے جماعت اسلامی سے مذاکرات کرے گی۔ جماعت اسلامی کے اعلیٰ سطح وفد نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں۔ سراج الحق بات کرنے آئے ہیں تو ادھر علی زیدی کو اٹھا لیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا، مزید اس بارے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، گرفتاریاں بھی ہوں، تشدد بھی کریں اور مذاکرات بھی ہوں۔ حکومت پہلے مذاکرات کے لیے ماحول تو بنائے، وزیر اعظم کا دل ہے کہ انہیں نااہل کیا جائے۔ نااہلی کا منصوبہ لندن میں بنا عمل درآمد یہاں ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ 6 ماہ کی سزا اور 5 سال کے لیے نااہل بھی کر سکتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا، سراج الحق بات کرنے آئے ہیں تو ادھر علی زیدی کو اٹھا لیا گیا۔ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاریاں بھی ہوتی جائیں، لوگوں پہ تشدد بھی کیا جائے اور ساتھ مذاکرات۔ پہلے ماحول تو بنائے۔ آئین بڑا واضح ہے۔ سپریم کورٹ کا ہر حکم آرٹیکل 190 کے تحت، 204 کے تحت بائنڈنگ ہے اور اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا اس کے اوپر تو 204 کے تحت اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اور سپریم کورٹ انہیں ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سے لے کے تو 6 مہینے تک جو ہے وہ ان کو سزا سنا سکتی ہے، 5 سال تک کی نااہلی دے سکتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کو نااہل کرانے کا پورا منصوبہ لندن میں ہی بنا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ یہاں پہ ہو رہا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर सख्त बरहम हो गए। आला सतह के इजलास में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, नाजायज़ मुनाफाखोरी और चीनी की स्मगलिंग की इतलात पर सख्त बरहमी का इजहार। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग के तदारुक के लिए पीर को इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार होगी। वज़ीर आज़म ने मुलव्विस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सजा देने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम को स्मगलरों और नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चीनी मिल मालकान से मुलाकात और कीमत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी आहद चीमा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी खुराक, IG पंजाब और दीगर हुक्काम शरीक हुए। ईद शॉपिंग के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद बाजारों में उमड़ आई। लिबर्टी मार्केट में रंग बिरंगे कपड़ों की बहार आई। ख़वातीन कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियां और जूते भी खरीदने में मसरूफ रहीं। सामिया सईद रिपोर्ट कर रही हैं। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद हो और ख़वातीन सबसे अलग नजर आने के लिए जद्दोजहद न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन रंग बिरंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ रहीं। लड़कियों ने कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग जूतों और चूड़ियों का रुख किया, तो वहीं रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग दुपट्टे भी ढूंढती हुई नजर आए। मर्द हजरात भी ख़वातीन से पीछे ना रहे। मर्द हजरात ईद के कपड़ों के साथ पिशावरी चप्पल लेने में मसरूफ रहे। छोटे बच्चे ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग एनके ढूंढते रहे। शॉपिंग में मसरूफ ख़वातीन महंगाई का गिला करते हुए भी नजर आईं। लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन करूं तो डबल हैं प्राइसेस, डबल से भी ट्रिपल हैं प्राइसेस, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, स्पेशली उन पर्सनस के लिए जो डेली वेजेस पे हैं या जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या जिनका लो है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस चीज़ को हाथ लगाएं वही इतनी महंगी होती है, जा रही है दिन ब दिन। महंगाई तो पहले से बहुत ज़्यादा, वो तो समझ से बाहर है। लेने कुछ आते हैं, लेके कुछ चले जाते हैं। लाहौरी ईद की तैयारियों के साथ खाने पीने की अशिया से भी लुत्फ अंदोज हुए। ईद से कबल आखिरी संडे भरपूर शॉपिंग में गुजारा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश न करने पर पार्टी रहनुमाओं का एहतजाज। अदालत से रुजू कर लिया। अली जैदी को गुज़श्ता रोज़ प्रॉपर्टी में फ्रॉड के मामले पर कराची में PTI के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। अली जैदी को गुज़िश्ता रोज़ इब्राहिम हैदरी पुलिस ने उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया था। कानून के मुताबिक पुलिस ने अली जैदी को आज अदालत में पेश करना था, लेकिन नहीं किया गया। इनको अदालत में पेश न करने पर PTI के वकला ने दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने ताहाल अली जैदी को पेश नहीं किया, जो कि गैर कानूनी है। पुलिस के इस गैर कानूनी अमल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। कराची के सदर आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने मलिक कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि PTI के लोगों को अगवा किया जा रहा है। अगर अली जैदी को कल तक पेश ना किया गया तो PTI एहतजाज करेगी। ये PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत की गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशतगर्दी हो रही है। ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को अगवा किया जा रहा है। अली जैदी को कल इब्राहिम हैदरी पुलिस ने प्रॉपर्टी के केस में हिरासत में लिया था। इन पर 17 करोड़ से ज़ायद रुपए के फ्रॉड का केस दर्ज है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी के नाम पर कराची से फ्रॉड किसी सूरत कबूल नहीं। ये कराची की शहरी आबादी को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और SN इकबाल बताएं आपकी शहर कायद से क्या दुश्मनी है? मरदमशुमारी में कम अज़ कम 1 माह की तौसी की जाए। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। काउंटिंग नहीं हो रही, खाना शुमारी नहीं हो रही, और खाना शुमारी हो जाए तो अफराद पूरे नहीं गिने जा रहे। एक फ्लैट में आते हैं, 1-2 फ्लोर पे चढ़ते हैं, उसके बाद बाकी खुद ही या तो अंदाजे से फिल करेंगे या फिर जो है वो छोड़ देंगे। ये जो जालसाजी, ये जो फ्रॉड कराची के साथ किया जा रहा है, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? SN इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं? इस हवाले से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मर्दमशुमारी में तोसी की जाए, कम अज कम 1 महीने की। जो 3-3, 4-4 दिन तोसी करते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाता।